Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos, 21st November 2025. సో ఈరోజు మనకున్న టాపిక్స్ ఏంటున్నాయి, ఏం చేద్దాం, how to go about lot of things. Let's have a quick glance. So before we start, we are going to start a new batch on December 8th, 2025. You already know it's a prelims crash course batch. You already know that 3,500 plus selections have been done under the able guidance of the great Sriram sir. So, దాంట్లో ఏం ఆఫర్ చేస్తాం? What do we offer in this beautiful crash course? 100 days of current affairs classes will be provided to you. Special focus on previous year's questions ఉంటాయి, 50 prelims tests ఉంటాయి, recorded classes ఉంటాయి, complete CSAT and GS coverage will be done. One-to-one personal mentorship will be done. Prelims revision booklets will be given to you. 18 months of current affairs classes will be given to you. Prelims hacks from UPSC toppers also will be given to you. Course fees is 9,999. Offline is 14,999. These are the course details. These are all our toppers. If you want to be the next, please join us on December 8th, 2025. Apart from that, you can use the code SRIRAM for higher discount. Batch is starting on December 8th. These are all the products we are going to offer. If you have any queries, you can call 8121191985 or you can mail at www.sriramsais.com. So let's move to the topic list. What are the important topics we are going to cover today? First one, India's fisheries and aquaculture. First very important topic. Next, is federalism in retreat under single party hegemony? Politics చాలా important and economic development కూడా చాలా important. Next, Jaishankar holds talks with Taliban commerce minister. Taliban వాళ్ళతో మీటింగ్ కాబట్టి important. 8 core sectors have put worst ever show. ఎందుకు? Economy is growing but the core sectors have been very bad 14 months నుంచి. In a first, India-born cheetah, Mukhi, gives birth to 5 cubs. Environment and tiger protection is chala important. So these are all the topics I am going to cover today. First topic for today, India's fisheries and aquaculture, its promising course. దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో మనము ఈ ఆర్టికల్ని ఎనలైజ్ చేయాలి. సో ఎట్లా ఎనలైజ్ చేయాలో క్విక్గా చూద్దాం. ఫస్ట్, ఈ ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ అనేది ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ ఇది ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ లైక్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ బ్లూ ఎకానమీ. Pillars of blue economy, and they are also the pillars of coastal GDP, gross domestic product of adi. అందుకే this culture, aquaculture and fisheries are very important. This also gives nutritional security istundi manaki, especially for the coastal regions people. న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్. అందుకే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us to understand this topic in a very అండ్ ఇండియా పరంగా చూసుకుంటే మనకి సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్, ఈ పరంగా దిస్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆక్వాకల్చర్ అండ్ ఫిషరీస్ అనేది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. ఫిషరీస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ ఆర్ లైక్ పిల్లర్స్ ఫర్ ద బ్లూ ఎకానమీ. It's very important for the coastal GDP.
It is important for the nutritional security of that region and also millions of livelihood. Seafood export ki chala important. Adi India paranga. So, దీనికి ఉన్న ప్రెషర్స్ ఏంటి? What are the pressures that we have? చూసుకుంటే మనకి మేజర్లీ ఓవర్ ఫిషింగ్ తొందరగా రావాలని చెప్పేసి దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ రీజన్ వై ఓవర్ ఫిషింగ్ ఇస్ కాజింగ్ అ బిగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది. స్టాక్ ఓవర్ ఫిషింగ్ స్టాక్ ఎగ్జాస్టింగ్కి చాలా రీజన్ అవుతుంది. మ్యాంగ్రోవ్స్ వీటి వల్ల అండ్ కోరల్ రీఫ్స్ ఈ రెండు కూడా భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. Mangroves and coral reefs will have a problem, and this will also lead to the wetland problems. These are the big pressures that we have: overfishing, stock exhaust అయిపోవడం, mangrove, wetland, coral reef loss అయిపోవడం. అండ్ వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే వీటితో పాటు ఇంకో డేంజరస్ థింగ్ ఏంటంటే డిజీజ్ అవుట్బ్రేక్స్ వస్తాయి. ఈ డిజీజ్ అవుట్బ్రేక్ బేసికల్గా ష్రింప్ అంటే రొయ్యలు, ఈ రెండింటికి డిజీజ్ అవుట్బ్రేక్లు వస్తాయి. సో పట్టునా సరే అవి పనికి రాకుండా పోతాయి. దట్ ఈస్ అ మేజర్ రీజన్. సో దీంతో పాటు మనకి స్టోరింగ్ ఫెసిలిటీస్, స్టోరేజ్ అనేది చాలా బ్యాడ్గా ఉంది. సో స్టోరేజ్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ వెరీ బ్యాడ్. ఇది పరిస్థితి. దానివల్ల మన సప్లై చైన్ని మెయింటైన్ చేయడం కష్టమవుతుంది. కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ మెయింటైన్ చేయడం. అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వీటితో పాటు అనుకున్నాం ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే IUU ఫిషింగ్. IUU ఫిషింగ్ కాన్సెప్ట్, which means illegal, unreported and unregulated. Unreported, illegal. IUU ఫిషింగ్స్. ఈ మెథడాలజీస్ ఎక్కువ వాడతారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా హ్యాబిటాట్ లాస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనల్గా వీటన్నిటి వల్ల అక్కడున్న ఎకో సిస్టమ్కి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకో స్ట్రెస్. ఈ ఎకో స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అక్కడ ఉన్నదంతా కూడా ఎగిరిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? హౌ డు వి హ్యాండిల్ దిస్? సో ఫస్ట్, హౌ టు హ్యాండిల్ ద ప్రాబ్లం. హ్యాండిల్ టెక్నిక్స్లో మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ. That is first thing that we have to understand, biofloc technology. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్. నెక్స్ట్ RAS అంటే RAS ఇట్స్ అ మెథడాలజీ బేసికల్గా. ఇట్ మీన్స్ రీసర్క్యులేటింగ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్.
That is the second method that we can adopt. You can also use cage and pen culture reservoirs. That's the fourth thing we can do. Third thing, and use GIS, geographical information systems, along with satellite mapping can be done. That is another solution we can give. And of course, use artificial intelligence for data monitoring. ఈ టెక్నిక్స్ మనం వాడచ్చు. సో దీనికి రిలేటెడ్గా మనకు కావాల్సిన స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. మత్స్య స్కీమ్ అంటే ఫిష్. దెన్ బ్లూ టెక్నాలజీ. బ్లూ టెక్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి భయంకరంగా. లైక్ blue technology for blue revolution and blue ecosystems. We don't need to blue tech vadali basically. That is another way that we can do. So వీటికి కావాల్సిన ఇండస్ట్రీస్ CAA, coastal authorities plus ICAR organizations. CAA, that is Coastal Aquaculture Authority. ICAR, Indian Council for Agriculture Research. FAO, Food Industry, and సో వీటన్నిటిని కూడా ఈ పారామీటర్స్ లింక్ చేసుకుని మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చు. You can also bring in చేసుకుంటే ఓవరాల్గా దీనికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫిష్ ఫిషరీస్ అండ్ అగ్రికల్చర్, ఆక్వాకల్చర్కి మనకి చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, స్టేటస్ అండ్ రోల్ ఏమున్నాయి, పాలసీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వర్క్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చేసుకుని ఈ ఆర్టికల్ వెనకాల యూ హ్యావ్ మెయిన్స్ అండ్ వెల్ యాజ్ ఫిల్మ్స్ వీడియో ఫర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వన్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఈజ్ ఫెడరలిజం అ రీట్రీట్ అండర్ సింగిల్ పార్టీ హెజిమోనీ. పాలిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? కాంటెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం ఆర్టికల్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మనకున్న ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ లో బోత్ సెంటర్ ప్లస్ స్టేట్ కాంబినేషన్, కానీ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఓవర్ సెంట్రలైజ్డ్ అవుతుంది బేసికల్గా బికాస్ ఆఫ్ సింగిల్ మెజారిటీ పార్టీ. ఈ ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ వల్ల ప్రెషర్స్ ఇస్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ బై ద స్టేట్స్. దానివల్ల ప్రెషర్, ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బై ద స్టేట్స్. స్టేట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ సింగిల్ పార్టీ డామినెన్స్. సింగిల్ పార్టీ డామినెన్స్ వల్ల వచ్చిన ఇష్యూస్ ఇవన్నీ అని క్లియర్గా ఆర్టికల్ యొక్క బేసిక్ ఎసెన్స్. సో బేసికల్గా ఆర్టికల్ చెప్పేది ఏంటంటే, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవర్ పాలిటీ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ cooperative federalism is becoming
కమాండ్ బేస్డ్ సెంట్రల్ కమాండ్ ఫెడరలిజం అయిపోతుంది అని బేసికల్గా ట్రాన్సిషన్. సో ఫైనల్గా సెంటర్ అండ్ స్టేట్ కలిసి కోఆపరేటివ్ కంటే సెంటర్ ఈజ్ బికమింగ్ ద కమాండ్ అండ్ స్టేట్స్ షుడ్ జస్ట్ ఫాలో. దీనివల్ల ఒక కమాండ్ బేస్డ్ ఫెడరలిజం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది ప్రాబ్లం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, బికాస్ కమాండ్ బేస్డ్ కింద ముందరికి పోతా ఉంటుంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ స్టేట్ యొక్క అటానమీ ఏదైతే ఉందో స్టేట్ అటానమీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. సో ద ప్రెషర్ ఈస్ స్టేట్ అటానమీ విల్ బి లాస్ట్ అని బేసికల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వీ కెన్ గివ్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ జిఎస్టి. ఈ జిఎస్టి వల్ల స్టేట్స్ యొక్క టాక్సేషన్ పవర్, స్టేట్ పవర్ ఫర్ ట్యాక్సెస్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది. Therefore, overall collection of money, collection of taxes, especially for the states, is completely lost because the whole thing is being taken away by the center. And దీంతో పాటు ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం స్టేట్స్కి ఏంటంటే సెస్ ప్లస్ సర్చార్జులు ఏవైతే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం జరిగారో ఇవి ఫైనల్గా స్టేట్స్కి షేర్ చేస్తలేదు. దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ షేర్డ్. దానివల్ల స్టేట్స్కి, ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్కి చాలా మనీ లాస్ అవుతుంది. దీంతో పాటు రోల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ like CBI, ED, etc. ఇవి వాటి రోల్స్ భయంకరంగా స్టేట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా ఇంటర్ఫీర్ అయి వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ భయంకరంగా పోగొడుతున్నారు అనేది బేసికల్గా ఐడియా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే because of the previous reasons it leads to central schemes versus state schemes. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే సెంట్రల్ స్కీమ్స్కి వాల్యూ భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది, స్టేట్ స్కీమ్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతాయి. అంటే నిధులన్నీ కూడా సెంటర్ దగ్గర ఉండిపోతాయి, స్టేట్స్ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. సో దీనివల్ల ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎస్సి అంటే ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్, ఇది భయంకరంగా వీక్ అయిపోయింది. ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ అండ్ కమిటీస్ దాని వాల్యూస్ భయంకరంగా తగ్గిపోయినాయి. ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టి కౌన్సిల్ ఉంది. ఈ జిఎస్టి కౌన్సిల్ ఇది కూడా వీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. బికాస్ పేరుకి ఇట్ ఈస్ అ మిక్సర్ ఆఫ్ ఆల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ద కాన్సెన్సస్ అనేది ఒకటేసారి ఏకదాటిగా జరుగుతలేదు. ఫైనాన్స్ కమిషన్స్ ఎఫ్సి ఇది కూడా భయంకరంగా దాని వాల్యూ తగ్గిపోయింది అండ్ వేరే వాళ్ళు ఈ పనులన్నీ చేసేస్తున్నారు. బాడీస్ లైక్ నీతి ఆయోగ్ are only advisory roles, therefore the value is not very strong. ఓన్లీ అడ్వైజరీ మాత్రమే పనికొస్తున్నా మిగతా వాటికి పనికోవట్లేదు. సో ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెజిస్లేచర్ అండ్ జ్యుడిషియరీ.
ఇది పరిస్థితి అయిపోతుంది. ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెజిస్లేచర్ అండ్ జ్యుడిషియరీ అని క్లియర్గా స్టేట్. బికాస్ ఆఫ్ ద సింగిల్ మెజారిటీ పార్టీ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ is becoming too strong than the legislature and the states and the judiciary. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇలాంటి దారుణాల వల్ల బేసికల్గా స్టేట్స్ ఫేస్ చేసే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ అటానమీ, అంటే డబ్బుల అటానమీ. ఫిస్కల్ అటానమీ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతాయి. సెంట్రల్ గ్రాంట్స్ గురించి వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఓన్లీ ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ is in favor of the center only, that particular state is only getting grants. సో దీనివల్ల సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ చాలా నెగిటివ్ అయిపోతాయి. దే బికమ్ వెరీ వెరీ వీక్. సో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్గా అయిపోతాయి. సో దీనివల్ల మన బేసిక్ ఫెడరలిజం డాక్ట్రిన్ ఆర్ ఫెడరల్ డాక్ట్రిన్ where center and states have to be like friends, దానికి బాగా దెబ్బ పడిపోతుంది అని మనము ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారంగా చెప్పొచ్చు. సో 7th షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మనం ఫైనల్గా సెంటర్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంని యాక్టివ్ స్టేట్లా పెట్టుకుని కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంని పెంపొందించాలి, కమాండ్ ఫెడరలిజంని తగ్గించాలి, సెంటర్ స్టేట్ మధ్యన బాండింగ్ బ్రదర్స్ లాగా ఉండాలి, అంతేగాని ఫోర్స్ అండ్ ఎనిమీస్ లాగా ఉండకూడదని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ చెప్తుంది. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ 4 ఐడియా ఏంటిది అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. ఫెడరల్ స్పిరిట్ భయంకరంగా తగ్గిపోవడం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ తగ్గిపోవడం, కోఆపరేటివ్ నుంచి సెంట్రలైజేషన్కి వెళ్ళడం. ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ, వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ స్కీమ్స్ రీప్లేసింగ్ లోకల్ గవర్నెన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది పడిపోతుంది. రోల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ పడిపోతున్నాయి. సెస్ అండ్ చార్జర్ కలెక్షన్ నాట్ షేర్డ్, గ్రేటర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఫైనాన్సెస్ త్రూ ద సెంటర్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం టువర్డ్స్ సెంట్రలైజేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అటానమీ, పవర్, జిఎస్టీ కౌన్సిల్, ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్, నీతి ఆయోగ్, ఇలాంటి దారుణాలు చూడాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఇండియాలో ఉన్న బేసిక్ బ్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ సెంటర్ బీయింగ్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఎగిరిపోతాయి. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అని ఆన్సర్ చేయండి, మాకు పంపించండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే జయశంకర్ హోల్డ్స్ టాక్స్ విత్ తాలిబాన్స్ కామర్స్ మినిస్టర్. సో దీని కాంటెక్స్ట్ మనకి చాలా టైమ్స్ దీని మీద డిస్కషన్ జరిగినాయి. సో ఫస్ట్ మినిస్టర్ మీట్స్ దిస్ కైండ్, మనకి ఇంకా అఫీషియల్గా మనం తాలిబాన్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు, కానీ బ్యాక్ ఛానలింగ్ ప్రాసెస్ చాలా జరుగుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్, పాష్గా చెప్పాలంటే దీన్ని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంగేజ్మెంట్ వితౌట్ రికగ్నిషన్. అఫీషియల్గా రికగ్నైజ్ చేయకుండా engagement without recognition is the case of India and Afghanistan. Afghanistan, to be very frank, it is India-Taliban. Indian-Taliban relation is nothing but engagement without recognition. That is a whole game. Basically, we are interested in Afghan people but not Taliban government. Taliban government ni recognize chestaledu. Manam recognition is only with respect to the Afghan people, because culturally we are all connected for a very very long time. Aithe manaki important endukante trade important. So deentlo manakunna major point Chabahar port and Bombay Chabahar port, Afghanistan. ఇది రూట్ బేసికల్గా. దిస్ రూట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం చాలా డబ్బులు పెట్టాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసాం.
మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ యాక్సెస్ ఒకటి, ఎస్పెషల్లీ అఫ్ఘన్ వాళ్ళ డ్రై ఫ్రూట్స్, కార్పెట్స్, ఈ రెండింటికి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పాన్షన్, దట్స్ అనదర్ ఐడియా, అండ్ పోర్ట్ డెవలప్మెంట్. ఇది మేజర్ యాంగిల్స్ దట్ ఇండియా ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ వైస్ వర్సా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫైనల్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి పీపుల్ టు పీపుల్ ఇంటరాక్షన్స్ పెంచుకోవాలని ట్రై చేస్తాము డెఫినెట్గా. దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ దట్ థింగ్ ఇస్ దేర్. అండ్ ఫైనలీ హ్యూమానిటేరియన్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేస్తాము. ఇది కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆల్వేస్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ కారిడార్, ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. మ్యాపింగ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. సో డ్రై ఫ్రూట్, కార్పెట్స్ కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పాన్షన్, కారిడార్ పెంచుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో వాళ్ళు ఇది కాకుండా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే వీసా ఇష్యూస్, ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివన్నిటి కూడా ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సహకరించి అక్కడ చేసుకోవాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళేమో ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ టు ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో దీనివల్ల ఇలాంటివన్నీ మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళతో చేసుకుంటే ఒక విధంగా ఇంటర్నేషనల్ డైనమిక్స్లో పాక్ చైనా నెక్సెస్ ఏదైతే ఉందో వాటిని కౌంటర్ చేయడానికి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. అండ్ మనకు మిడిల్ ఈస్ట్, ఏషియా, మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్టర్న్ మార్కెట్స్ అన్నిటికి కూడా యాక్సెస్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇదే మనం చేయకపోతే తాలిబాన్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో వీరా వాళ్ళతో కలిసిపోయి మన మార్కెట్కు దొబ్బేస్తారు. సో దీనికి కావాల్సిన డిప్లొమాటిక్ నోట్స్ ఇచ్చాను క్లియర్గా. సెకండ్ తాలిబాన్ మినిస్టర్, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ బిట్వీన్ బోత్ సైడ్స్, చాబార్ పోర్టు, ఇది మాట రూట్ ముంబై నుంచి చాబార్ పోర్ట్, పాకిస్తాన్ అవసరం లేదు, వీసా ప్రాసెసింగ్, గ్రేటర్ యాక్సెస్ టు ఇండియన్ మార్కెట్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్. సో ఇది వాళ్ళ ఎజెండా. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. The next article for today is 8 core sectors put up worst ever show in 14 months. Notes important దీనికి, especially the statistics part. So దాన్ని అనలైజ్ చేద్దాం ఒకసారి one by one. Growth in 8 core industries remained flat at 0% in October 2025. This is considered to be one of the worst performance in past 14 months. Worst performance. Previous month it was only 3.8% October low and 3% in September. Core sectors form 40.27% of the index of industrial production, IIP. Very, very important. Only fertilizers periginayi, phosphate at 7.4%. Cement grew by only 5.3%. Refinery products grew only by 4.6%. So, ఇవే బెస్ట్ సెక్టర్స్ చూడండి, 7.4, 5.3 these small percentages are considered the best right now in terms of sectoral growth in the month of October. So very, very bad record. Sectors ఏవేవి తగ్గినాయి, which are the contracting తగ్గిపోయిన sectors? Coal, power sector, natural gas sector contraction చూసాయి. Natural gas ఏమో worst performance in 7 months. Crude oil production declined by 1.2%. So that clearly shows the weather is very, very cool and lower demand. The lower demand is the major reason for this. And weather kuda, monsoon was very, very cold and weather reduced demand. Mining and power generation also bhayankaranga taggindi. Weak performance in energy related sectors kuda bhayankaranga taggindi. GDP growth outlook and investor sentiment భయంకరంగా తగ్గింది.
అండ్ ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ సపోర్టివ్ ఫిజికల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పుష్ ఉంటేనే ఏమన్నా ఈ వర్స్ట్ మార్క్స్ నుంచి బయటపడి పాస్ అవ్వచ్చు. అది పరిస్థితి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయండి. Another interesting news which popped up today is in a first Indian born cheetah Mukhi gives birth to 5 cubs. So which is a very good news. 5 cubs. Delivered 5 cubs at Kuno National Park, Madhya Pradesh. So idi manaki first prelims perspective. Successful reproduction by an Indian born cheetah since reintroduction. సీన్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ చీతాకి ఇది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. చీతా కౌంట్ రైజెస్ టు 32 బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 5 బర్డ్స్. సో కరెంట్లీ 21 cubs ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నౌ. దాంట్లో 29 ఆర్ ఫ్రమ్ కూనో, 3 హ్యావ్ బీన్ షిఫ్టెడ్ టు గాంధీ సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. 29 ఏమో కూనోలో ఉన్నాయి, గాంధీ సాగర్లో 3 ఉన్నాయి. దానివల్ల సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియన్ చీతా పూల్ పెరుగుతుంది, లాంగ్ టర్మ్ స్పీషీస్ రీస్టోరేషన్ ఎఫర్ట్స్ మనకి పనికొస్తున్నాయని ఇది ప్రూఫ్. కబ్స్ ఏమో హెల్దీగా అండ్ వైల్డ్ ఇన్ దర్ మదర్ క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు బై కూనో పార్క్ అఫీషియల్స్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఎకో టూరిజం కి చాలా బెనిఫిట్, బయోడైవర్సిటీ గోల్స్ కూడా చాలా బెనిఫిట్. మన నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ SDG 15 కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనము ప్రిలిమ్స్ కి పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం గుర్తుంటే చాలు. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ మత్స్య సంపద యోజన. సెకండ్ ఈజ్ నాట్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. చాబార్ పోర్ట్ మీద ఒక క్వశ్చన్. 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లెట్లా ఉన్నాయి. నేషనల్ పార్క్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ చీతా ఏంటిది అనేది క్వశ్చన్. దీనికి కావాల్సిన కీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. ఇండియాస్ ఆక్వాకల్చర్ సెక్టర్, ఓకే వెరీ గుడ్. వీటిని బ్లూ ఎకానమీ పరంగా డిస్కస్ చేయమంటాడు విత్ రెస్పెక్ట్స్ టు ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఆక్వాకల్చర్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ ని క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నాడు. ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం వీకెన్ అవ్వడానికి, సెంటర్ స్ట్రెంథెన్ అవ్వడానికి దానికి మెజర్స్ సజెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు టు ఇంక్రీజ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. నెక్స్ట్ డిస్కస్ అంటున్నాడు. ద తాలిబాన్ రన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విత్ ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఇండియా ఎంగేజింగ్ విత్ రిజైన్ అండ్ రీజనల్ ఇంట్రెస్ట్స్ అండ్ చాబార్ పోర్ట్, ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇన్ వెదర్ గ్రోత్ as well as ఇండస్ట్రియల్ రికవరీ. వాటికి సజెస్ట్ మెజర్స్ అంటున్నాడు టు రివైవ్ ద మొమెంటమ్. అండ్ ఫైనలీ ఇవాల్యుయేట్ ది ఎకలాజికల్ కన్జర్వేషన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ చీతా ఫర్ అడ్రస్డ్ అండ్ సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ పాపులేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అసోసియేటెడ్ విత్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో వీటిని మీరు ఆన్సర్ చేసి మాకు పంపిస్తే మేము కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇస్తాం. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Shaman Padikunla signing off. Bye bye.